Hello students, welcome back to my channel. Today I am going to solve রায় মার্টিন প্রশ্নবিচিত্র 2025 ক্লাস 9 এর আমরা ফার্স্ট স্কুলটি সলভ করব। প্যাসেজ দিয়েছে অল অ্যাবাউট এ ডগ থেকে। Then the bus developed engine trouble and the conductor went to help of the driver. তারপর বাসটির ইঞ্জিনের বিপত্তি হলো, কন্ডাক্টর গেল বাস চালককে সাহায্য করতে। It was a long job. এটা ছিল একটা দীর্ঘ কাজ। Meanwhile, সেই মুহূর্তে the lady with the dog stole down stairs. তারা সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে এলো and re-entered the bus. পুনরায় তারা বাসে প্রবেশ করেছিল। When the engine was put in right, যখন ইঞ্জিনটা ঠিক হলো, the conductor came back. কন্ডাক্টর ফিরে এলো and pulled the bell. সে আবার ঘন্টা টানলো। Then his eye fell on the dog. তারপর তার চোখ পড়লো কুকুরের উপর and his hand, তার হাত went to the bell rope again. চলে গেল তার সেই ঘন্টির দড়ির দিকে চলে গেল। Then his eye and the driver looked round. তারপর বাস চালক ঘুরে তাকালো। And conductor pointed to the dog. কন্ডাক্টর কুকুরটি আঙুল দিয়ে দেখালো। And the bus stopped. বাসটা থেমে গেল। The whole struggle began all over once again. পুরো লড়াইটা আবার প্রথম থেকে শুরু হলো। The conductor walked on the pavement. কন্ডাক্টর ফুটপাতে পায়চারি করতে লাগলো, হাঁটতে লাগলো। The little dog blinked at the lights. ছোট্ট কুকুরটা আলোর দিকে চোট পিট পিট করতে লাগলো। And the lady again declared that she would not go to the top and finally went. মহিলাটা আবার ঘোষণা করলেন যে তিনি উপরে যাবেন না এবং শেষমেশ গেলেন। The bus was soon empty. বাস শীঘ্রই খালি হয়ে গেল। And I was the last passenger left behind. আমি ছিলাম বাসের সর্বশেষ যাত্রী। I have got my rules, the conductor said to me. আমার কিছু নিয়মকানুন আছে, কন্ডাক্টর আমাকে বলল। He had won his victory but felt that he would like to justify himself to somebody. সে জিতে গেছে, কিন্তু তাও তার মনে হয়েছে যে কারোর কাছে নিজেকে ঠিক বলে প্রমাণ করা উচিত। রুলস, I said, necessary things. নিয়মকানুন, আমি বললাম দরকারি জিনিস। Some are hard and fast rules like the rule of the road which cannot be broken without danger to life and limb. কিছু আছে কঠোর নিয়ম, যেমন পথঘাটের নিয়ম, যা জীবনে অঙ্গহানি সংক্রান্ত বিপদের ক্ষেত্রে ছাড়া কখনোই ভাঙা চলতে পারে না। But some are only rules for guidance. কিন্তু কিছু নিয়ম আছে জাস্ট শুধুমাত্র নির্দেশ দেওয়ার জন্য। Like that rule about the dogs. ঠিক যেমন কুকুরটির ব্যাপারে নিয়মটি। You can use your common sense here. এখানে তুমি তোমার বাস্তব জ্ঞান ব্যবহার করতে পারতে। They are meant to be observed in the spirit, not in letter of the comforts of the passenger. ওদের পালন করার কথা আসল উদ্দেশ্য অক্ষরে অক্ষরে নয়, যাত্রীদের আরামের জন্য। You have kept the rule but broken its spirit. তুমি নিয়মটিকে রক্ষা করেছ কিন্তু আসল উদ্দেশ্য নষ্ট করেছ। You should mind your rules with a little good will and good temper. তোমার উচিত তোমার নিয়মগুলিকে সঠিক অভিপ্রায় নিয়ে এবং খোশ মেজাজের সঙ্গে মেনে চলা। He took it very well and when I got off the bus he said good night quite amiably. সে আমার কথা খুব ভালোভাবে গ্রহণ করলো, আর যখন আমি বাস থেকে নামলাম সে শুভরাত্রি বলল অমায়িকভাবে। To maintain the rule, one should have good temper. The author parting words to the bus conductor was in the tone of advising. এরপর 4টি প্রশ্ন রয়েছে, তুমি দেখে নাও। Who was the last passenger left behind? The author was the last passenger left behind. Which rules cannot be broken without danger to life and limb? The rule of the road cannot be broken without danger to life and limb. Why did the whole struggle begin all over once again? The whole struggle began all over once again because the lady with the dog stole down the stairs and re-entered the bus and the conductor's eyes fell on the dog.
What advice did the narrator give to the bus conductor? The narrator advised the rules of guidance are to be observed in the spirit, not in the letter, for the benefit of the people for whom they are meant. You should mind your rules with a little goodwill and good temper. কবিতা থেকে তবে প্রশ্ন দিয়েছে I love the fitful gust that shake the casement all day. কুয়াশা হালকা I love the fitful gust. আমি ভালোবাসি দমকা হাওয়া দ্যাট শেক যেটা নাড়ায় দ্য কেসমেন্ট অল ডে জানলার পাল্লা সারাদিন ধরে অ্যান্ড ফ্রম দ্য মোজি অ্যালম ট্রি শ্যাওলামাখা অ্যালম গাছ থেকে টেক্স নিয়ে যায় দ্য ফেডেড লিভস অ্যাওয়ে ধূসর বিবর্ণ পাতাগুলিকে টুয়ার্লিং দেম বাই উইন্ডো পেন উইথ থাউজেন্ডস আদার্স ডাউন দ্য লেন জানলার ধারে তাদেরকে আবর্তিত করে অন্য হাজারের সাথে গলিপথ ধরে আই লাভ টু সি দ্য শেকিং টুইক আমি ভালোবাসি দোদুল্যমান কুটো রান স্টিল দ্য শাড অফ ইভ যা কি করে নাচে ডান্স টিল দ্য শাড অফ ইভ যতক্ষণ না সন্ধ্যা হয় ততক্ষণ নৃত্যরত দ্য স্প্যারো অন দ্য কটেজ রিক কুড়ে ঘরে চালের ওপর চড়াই পাখিরা হুজ চার উড মেক বিলিভ যাদের চার করতান চিৎকার উড মেক বিলিভ বিশ্বাস জাগায় দ্যাট স্প্রিং ওয়াজ জাস্ট নাও ফ্ল্যাটিং বাই বসন্ত যেন খুনসুটি করছে ইন সামার্স ল্যাব উইথ ফ্লাওয়ার্স টু লাইট গ্রীষ্মের কোলে ফুলেদের সাথে জিরোবে বলে The leaves of the alum tree are on out. The chirp that would make believe that spring was flirting by is the chirp of a sparrow. What are truer lit by the fitful gust, and where was the spring flirting by? The faded leaves are truer lit by the fitful gust. Where was the spring flirting by? Spring was flirting by with flowers to sleep on summer's lap. এরপর আনসিনটা দেখো আনসিনে বলেছে প্যাসেজটা একটু দেখে নাও ম্যান ইজ ইনকুইজিটিভ বাই নেচার মানুষ প্রকৃতিগতভাবে অনুসন্ধিৎসু হি সিক্স টু নো আননোন সে অজানাকে জানতে চায় টু সি দ্য আনসিন অদেখাকে দেখতে চায় বুকস অ্যান্ড পিকচার্স ফেল টু গিভ হিম ফুল স্যাটিসফ্যাকশন বই ছবি দেখাতে চায় সে পূর্ণ তৃপ্তি দিতে পায় না হি ওয়ান্টস টু নো সে জানতে চায় সি উইথ ওন আইস এবং সে নিজের চোখে সে জানতে চায় এবং নিজের চোখ দিয়ে দেখতেও চায় দ্যাট ইজ ওয়াই তাই হি ইজ সো ফন্ড অফ ট্রাভেলিং তাই তারা ভ্রমণকে কী করে খুব পছন্দ করে দেয়ার আর ভেরিয়াস মিনস অফ ইউজ ফর ট্রাভেলিং এই ট্রাভেল করার জন্য বিভিন্ন উপায় ব্যবহার করা হয় যেমন ট্রেন কার এরোপ্লেনস এগুলো ব্যবহার করা হয় এবং সাম ইভেন প্রেফার টু টেক সি ক্রুসেস কেউ কেউ আবার সমুদ্র ভ্রমণ করতেও পছন্দ করে বাট দ্য বেস্ট ইজ টু ট্রাভেল বাই সাইকেল কিন্তু সবথেকে বেস্ট যদি বলো সেটা হচ্ছে সাইকেলে করে দিস এনেবলস আস টু গেট ইন ডাইরেক্ট টাচ উইথ অল পাস থ্রু অর মিট সাইকেল ভ্রমণ সবচেয়ে ভালো এটি আমাদের যাকে অতিক্রম করে বা দেখা হয় তাদের সাথে সরাসরি যোগাযোগ করতে কী করে সাহায্য করে দেয়ার ফিজিক্যাল ফিচার্স এডুকেশনাল ভ্যালু আমরা physical features and their people, their crops, minerals and their natural beauty. আচ্ছা তো আমাদের যাকে অতিক্রম করে দেখা যায় তার সাথে সরাসরি যোগাযোগ করতে সক্ষম করে ভ্রমণের কিছু ধূসর বৈশিষ্ট্য রয়েছে ঠিক আছে সেটা আমি তোমাদের সাথে বলছি দেখো ট্রাভেলিং হ্যাজ আ গ্রেট এডুকেশনাল ভ্যালু ভ্রমণের একটা কি রয়েছে মহান কিন্তু গুরুত্ব রয়েছে সেটা এডুকেশনাল জগতে অর্থাৎ শিক্ষাগত জগতে ইট গিভস আস ফার্স্ট হ্যান্ড নলেজ সরাসরি এটা কিন্তু জ্ঞান দেয় অফ দ্য প্লেস সেই জায়গার থ্রু হুইচ উই পাস যেটার মধ্যে দিয়ে আমরা পাস হই দেয়ার ফিজিক্যাল ফিচার্স তাদের যে শারীরিক যে বৈশিষ্ট্য দেয়ার সেইটা জানতে পারি
দেয়ার পিপল, সেখানে দেয়ার তাদের মানুষদের সম্পর্কে, ক্রপ শস্যের সম্পর্কে, মিনারেলসের সম্পর্কে, এবং ন্যাচারাল প্রাকৃতিক যে সৌন্দর্য সেটা সম্পর্কে। উই ক্যান লার্ন মাচ অ্যাবাউট দ্য ম্যানার্স অ্যান্ড কাস্টমস অফ ডিফারেন্ট পিপল। এছাড়াও আমরা জানতে পারি বিভিন্ন বিভিন্ন মানুষের তাদের আচার ব্যবহার রীতিনীতি এগুলো সম্পর্কে। দিস আর দ্য লেসন্স অফ ডিফারেন্ট পিপল। এগুলি কি বলবো, এগুলি বিভিন্ন মানুষের শিক্ষা। দেয়ার আর লেসন্স মোর ইন্টারেস্টিং, দিস আর লেসন্স, এই সমস্ত শিক্ষাগুলি আরও আকর্ষণীয়, মোর অ্যাফেক্টিভ, আরও বেশি কি বলবো, আরও বেশি ফলপ্রসূ দেন হোয়াট উই সি, যেটা আমরা দেখি অন টেলিভিশনে, আর হোয়াট উই গেট ফ্রম বুক, যেটা আমরা বই থেকে পাই। উই রিড অ্যাবাউট মেজেস্টি অফ হিমালয়াস অ্যান্ড ভাস্টনেস অফ ওশান। আমরা কিন্তু কোথাও গিয়ে পড়েছি হিমালয়ের মহিমা, সমুদ্রের বিশালতা, এগুলো সম্পর্কে আমরা পড়েছি। অফ দ্য অরিজিনাল ট্রাইবস, এবং আমরা আদি উপজাতি যেগুলো আছে তাদের সম্পর্কে পড়েছি। অ্যান্ড দেয়ার লাইভস অফ দ্য ভিলেজ পিপল ইন দেয়ার ইন্টেরিয়র, এবং তাদের অভ্যন্তর গ্রামের মানুষের জীবন সম্পর্কে আমরা পড়েছি। বাট উই ক্যান নট হ্যাভ এনি ক্লিয়ার কনসেপশনস অফ দেম আনলেস উই সি দেম উইথ আওয়ার ওন আইস। কিন্তু আমরা তাদের নিজের চোখে না দেখলে তাদের সম্পর্কে কোনো স্পষ্ট ধারণা করতে পারি না। That is why educational tours are encouraged everywhere in today's world. সেই জন্য আজকে বিশ্বের সর্বত্র শিক্ষামূলক ভ্রমণকে উৎসাহিত করা হয়। ট্রাভেলিং গিভস আস প্লেজার টু, ভ্রমণ আমাদের আনন্দও দেয়। ইভেন এ শর্ট ট্রিপ টু অ্যান অর্ডিনারি প্লেস রিলিভ মনোটনি অ্যান্ড ফিলস দ্য মাইন্ড উইথ জয়। এমনকি আমরা বলতে পারি একটা সাধারণ জায়গা, একটা সংক্ষিপ্ত ভ্রমণ একঘেয়েতা থেকে মুক্তি দেয়, মনকে আনন্দে ভরিয়ে দেয়। উই ক্যান গো টু এ হেলথ রিসর্ট অ্যান্ড ক্যান রিকভার আওয়ার হেলথ। আমরা একটা স্বাস্থ্য অবলম্বনে যেতে পারি এবং স্বাস্থ্যকে পুনরুদ্ধারও করতে পারি। Thus traveling combines the pleasure of adventures with the joy of knowledge and experience. সুতরাং ভ্রমণ জ্ঞান, অভিজ্ঞতার আনন্দের সাথে অ্যাডভেঞ্চারের আনন্দকে কী করে, একত্রিত করে। বুকস অ্যান্ড পিকচার্স ফেল টু গিভ ম্যান, কি দিতে, স্যাটিসফ্যাকশন। ট্রাভেলিং গিভস আস, কি দেয়, ভিশন দেয়, ফার্স্ট হ্যান্ড নলেজও দেয়। এটা বি আর সি হবে, তো ফার্স্ট হ্যান্ড নলেজ অ্যান্ড প্লেজার। এ শর্ট ট্রিপ অফ অর্ডিনারি প্লেসেস রিলিভস, কি দেয়, মনোটনি, একঘেয়েমিপনা থেকে দূরতে। দ্য বেস্ট মিনস অফ ট্রাভেল ইজ বাইসাইকেল। ডিসক্রাইব ম্যানস নেচার, এটা কিন্তু দাগিয়ে দিয়েছি লাইনটা, এই লাইনটা তুমি লিখবে। ম্যান ইজ ইনকুইজিটিভ বাই নেচার, হি সিক্স টু নো দ্য আননোন অ্যান্ড টু সি দ্য আনসিন, 1 নম্বর দিয়ে দাগিয়ে আছে। হোয়াট আর দ্য ভেরিয়াস মিনস অফ ট্রাভেলিং, তোমরা এবার সাজিয়ে লিখবে। দ্য ভেরিয়াস মিনস অফ ট্রাভেলিং আর দিয়ে এখান থেকে তোমরা লিখে দেবে ট্রেন, কার্স, এরোপ্লেনস অ্যান্ড এটসিসি, আরও আছে। এরপর হোয়াই ডু পিপল গো টু হেলথ রেজর্ট, পিপল গো টু হেলথ রেজর্ট, কেন যায়, টু রিকভার, এই লাইনটা লিখে দেবে, টু রিকভার দেয়ার হেলথ, আওয়ার হেলথের জায়গায় তোমরা দেয়ার হেলথ লিখবে, ঠিক আছে। এরপর বলছে হোয়াট ক্যান উই লার্ন ফ্রম ট্রাভেলিং, ট্রাভেলিং থেকে আমরা কী শিখতে পারি, আমরা এই পার্ট থেকে এখান থেকে তুমি লিখবে। ট্রাভেলিং হ্যাজ আ গ্রেট এডুকেশনাল ভ্যালু, ইট গিভস আস ফার্স্ট হ্যান্ড নলেজ অফ দ্য প্লেস থ্রু হুইচ উই পাস দ্য ফিজিক্যাল ফিচার্স, এই লাইনগুলো সম্পূর্ণ লিখে দেবে, তাহলে উত্তর হবে। এরপর বলছে হোয়াই ইজ ম্যান সো ফন্ড অফ ট্রাভেলিং, কেন মানুষের প্রিয় ট্রাভেলিং, তাহলে আমরা এই লাইনটা লিখতে পারি যে দেখো এখানে আছে দ্যাট ইজ ওয়াই সো ফন্ড, এই যে আছে বুকস অ্যান্ড পিকচার্স ফেল টু গিভ হিম ফুল স্যাটিসফ্যাকশন, হি ওয়ান্টস টু নো সি উইথ হিজ ওন আইস, দ্যাট ইজ ওয়াই সো ফন্ড অফ ট্রাভেলিং, এই যে লাইনটা আছে ওই লাইনটা তোমাকে লিখতে হবে। এরপর বলেছে গিভ এ সুইটেবল টাইটেল টু দ্য অ্যাবভ প্যাসেজ, তাহলে এখানে কি লিখবে, দ্য সুইটেবল টাইটেলটা কী হবে, দ্য ইম্পর্টেন্স অফ ট্রাভেলিং, তার ভ্রমণের গুরুত্ব। এরপরে যে আর্টিকেল প্রিপারেশন,
Then towards the end of the rainy season, when new leaves appeared on the branches, the stupid grass cutter cut it in two with one sweep of her scythe. এরপর এখানে রয়েছে আমাদের ফেজাল ভাব। টোলারেটের ফেজাল ভাব কি লিখবে? পুট আপ উইথ। আই ক্যান নট পুট আপ উইথ সাচ অ্যান ইনসাল্ট। দে উইল বিয়ার উইথও করতে পারো। দে উইল হ্যাভ সিন দ্য ক্রিকেট ম্যাচ, এটাকে ভয়েস চেঞ্জ করলে কি হবে? অবজেক্টের সাবজেক্ট দ্য ক্রিকেট ম্যাচ, তারপর উইল হ্যাভ বিন, তারপর সিন, উইল হ্যাভ বিন সিন বাই দেম। এরপর বলেছে হি সেজ লেট ইউ বি সাকসেসফুল ইন লাইফ, এটাকে তুমি ন্যারেশন করলে কি করবে? হি প্রেস, বা তুমি এটাও করতে পারো হি উইশ, হি, হ্যাঁ, হি উইশেস, এটাও করতে পারো হি উইশেস দ্যাট আই মাইট বি সাকসেসফুল ইন লাইফ। এরপরে রয়েছে ভোকাবুলারি হ্যাভিং অর শোয়িং অ্যান ইন্টারেস্টেড লার্নিং থিং, ইনকুইজিটিভ, ল্যাক অফ ভ্যারিয়েটি অফ ইন্টারেস্ট, মনোটনি।